Let us now pause for a few moments and seek divine blessings. May I invite our choir group to lead us in prayer. जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। मातु प्रणाम। 1 2 3। या कुन्देन्दु तुषारः रदवला या कुन्देन्दु तुषारः रदवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणां वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापसा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगत्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिका विदगति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। हेयं सवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे हेयं सवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे जगशिरमौरबनाये भारत वह बल विक्रमदे अम्ब विमलमतिदे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का भर दे स्वाभिमान भर दे हे हम सवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे
लवकुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर हर घर भर दे। हे हम सवाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। ब्रह्मनाथ स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रत्नाकराधौतपदा रत्नाकराधौतपदा हिमालया किरीटिनी ब्रह्मराजशिरत्नाढ्य वन्दे भारतमातरम्। ॐ द्यौः शान्तिः ॐ द्यौः शान्तिः, अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृ प्रणाम 1 2 3। अथ पंचांगम श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शालिवाहन शकवर्षः 84 उत्तर 90 पराभव नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः चैत्रमासः शुक्लपक्षः चतुर्दशी तिथिः सौम्यवासरः उत्तराषाढ नक्षत्रं वृद्धियोगः वणिजकरणम् इति पंचांगम्। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। Meaning, you have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself the cause of the result of your activities, nor be attached to its inactions. Om Swasti. Jaitu Samskritam, Jaitu Bharatam. If anybody is celebrating their birthdays, please come on the stage. Not only students, even parents, if you're celebrating your birthday today, you're kindly requested to come here. We'll perform a small aarti for you all and make you all feel special on this special day. Today is not just another day. It's the beginning of something exciting, something creative, and something truly special. The inauguration of Shakti Can Create Summer Camp 2026. Summer camps are where imaginations come alive, talents are discovered, friendships are built, and memories are created. And I'm sure this camp is going to be all that and much more. To add grace and meaning to this beautiful occasion, we are honored to have our esteemed dignitaries with us today. Our Honorable Chief Guest, Sri Jagannath
curator of Pilikula Regional Science Center, Mangalore, a person who inspires young minds through science and exploration. His associate, Sri Ritik, has also joined him today. Presiding over today's function, Dr. K.C. Nayak, Administrator, Shakti Education Trust, a guiding force behind many such meaningful initiatives. We are also honored to have with us Sri Ramesh K., Chief Advisor, Shakti Education Trust. And our beloved principal, Srimati Babita Suraj, whose constant support and encouragement make events like this possible. I also acknowledge the presence of Captain Lakshmikant Kamath, our Student Welfare Officer, for his valuable presence today. To extend a formal welcome and to introduce guests, I invite our dear principal, Srimati Babita Suraj. Good morning and namaste to all of you. So, summer is here, exams are over, and children are at home. So what do, right? And as they say, empty minds are devil's workshop. So are the children when they have nothing to do at home. You know, it's like a devil's workshop. So we have here, Shakti can create summer camp. And I'm glad that we have around hundreds of children here along with their parents who have enrolled themselves for the summer camp. And it is my privilege to stand here and introduce our guests and dignitaries on the days. Let me start with Sri Jagannath, who is the curator at the Pilikula Regional Science Center, who is an MSc in physics and has been conducting and organizing several science programs and workshops at Pilikula. I personally have been working with him since 2010. Since he has joined Pilikula, we have had many programs like zoo outreaches and biodiversity programs, etc. It was my privilege to work with Mr. Jagannath. I was just recalling all those days. And we are happy enough to have him here. As the chief guest here, thank you so much for being here, sir. I request Ramesh sir to hand over a flower as a token of our welcome. Also welcome Sri Ritik, who is the officer at Innovation Hub at Pilikula. Many of us don't know about this. I think Mr. Jagannath will talk about this. A warm welcome to you too, sir. My hearty welcome to our dear administrator, Dr. K.C. Nayak, who takes interest in conducting all these. You know, every year we have been having this summer camp with lot of passion and enthusiasm. Even our teachers take it up with many activities along with our tradition and values incorporated. So thank you so much for your support, sir, and welcome you to this program, Dr. K.C. Nayak, our administrator. A warm welcome to Sri Ramesh K., our chief advisor, who is always there to support us in all our programs. Hearty welcome to you, sir. And I acknowledge the presence of our student welfare officer, Captain Lakshmikant Kamath, who is there with us on this occasion. A warm welcome to all my dear parents and the students who have come here enthusiastically soon after their exams. So 10 days, 11 days, you all are going to be here at Shakti, and you're going to create many things with of activities and fun, right? So a warm welcome and hearty welcome to all of you. I hope you will have a wonderful time here at the summer camp. Have a great day. Thank you. Thank you, ma'am, for that hearty welcome, and we extend a warm welcome to you too. Now is the moment we have all been waiting for, the official inauguration of our summer camp. I request our chief guest, Sri Jagannath, to kindly inaugurate the Shakti Can Create Summer Camp and to mark the beginning of this exciting journey. Let's have a big round of applause, ladies and gentlemen. Yes, claps. So
we can see our mascot approaching us with the banner for our Shakti Can Create Summer Camp. Let's have a big round of applause. So our summer camp will have all this games, picnic, art and craft, yoga and dance. So here, ladies and gentlemen, Shakti can create 2026 for you as in officially inaugurated. Now that our camp has been officially inaugurated, let us take a moment to gain deeper insight and inspiration behind this wonderful initiative. I now invite Shri Ramesh K, Chief Advisor, Shakti Education Trust, to deliver the keynote address and to share his valuable thoughts with us. ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಆಯಿಸಲಾಗಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೆರವೇರಿದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸಿ ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲ ರೀಜನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರೇ, ಋತ್ವಿಕ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಬಿತಾ ಸೂರಜ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಲ್ ಬಿ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. 2018ರಲ್ಲಿನೇ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾದ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಾವು ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಗಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿವಂಗತ ಬೈಕಾಡಿ ಜನಾರ್ದನ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. 2018 ಇರ್ಬೋದು, 2019 ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಕೋವಿಡ್ನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ರಜೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈ ಥರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಗ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅವರನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ 3-3:30 ತನಕ ಅವರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ
ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ಯಾರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗದೆ ಅತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನೇಕರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಯಾರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೂ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಅವರೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಎದ್ದು ನಂತರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮನಗಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆಯ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂಯೋಜಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಅವರಿಗೆ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾರ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋ ತರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. With those valuable insights from Ramesh sir, I'm sure all of you are curious to know what wonderful experiences await our students. To give us a glimpses into the exciting activities and vision of this camp, I now invite Srimati Priyadarshini to share a brief introduction. Good morning, respected dignitaries on the dais, dear parents and my wonderful students. It gives me immense joy and excitement to welcome you all to the inauguration of our Shakti Can Create Summer Camp 2026. Summer is not just a season, it's a feeling of freedom, joy, laughter, and discovery. And this camp is designed to give our children exactly that, a space where they can explore, create, learn, and most importantly, enjoy every moment. At Shakti School, we strongly believe that learning goes beyond textbooks. True learning happens when children experience, experiment, and express themselves freely. This summer camp is a beautiful blend of creativity, fun, life skills, and joyful learning. Let me now take you through the excitement journey that awaits our children. Every day, we will begin with a refreshing start through prayer, shlokas, Zumba, helping children feel calm, focused, and energized for the day ahead. Our camp is packed with creative and artistic activities like pottery, Varli art, pista shell art, clay modeling, origami, and t-shirt painting. These activities will not only enhance their creativity, but also improve their concentration, patience, and fine motor skills. We also have a variety of hands-on and skill-based activities such as kite flying, pot painting, wall hanging, best out of waste, dream catcher making, and the beautiful concept of gifter seed, where children will learn the value of nature and responsibility. To ensure that children have a perfect balance of learning and fun, we have included entertainment and recreational activities like dance, indoor sports, swimming, movie time, memory games, and even cooking without fire, where they will explore simple and safe cooking skills. And the excitement doesn't end here. We have planned some very special and memorable days like a splash pool party,
a magical and thrilling magic show, a fun-filled day at the beach, and a cozy and excitement pajama party. These moments will surely become unforgettable memories for our children. Dear parents, this camp is thoughtfully designed to help children build confidence, develop social skills, discover hidden talents, learn teamwork and independence, and most importantly, enjoy learning without pressure. We assure you that your children are in safe hands and every activity is planned with care, love, and purpose. To my dear children, get ready to laugh, create, explore, and make new friends and have lots of fun. This is your time to shine, to try new things, and to create beautiful memories. Before I conclude, I would like to thank our deep principal, all teachers and staff who have worked tirelessly to make this camp possible. Let us come together and make this summer not just enjoyable, but truly meaningful and memorable for every child. Thank you once again. Thank you, Priya ma'am, for sharing the activities planned for our young campus. Now it's time to hear from someone who truly inspires curiosity, creativity, and learning. I request our chief guest, Sri Jagannath sir, to address the gathering through a special presentation and share his valuable thoughts with us. Over to you, sir. Good morning. Good morning. I'm not hearing. Good morning. Still. Good morning. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯಕ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್, ಶಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಕೆ, ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಶಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಬಿತಾ ಸೂರಜ್, ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸರ್, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಋತಿಕ್, ಈ ಒಂದು ಸಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಬ ಸಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಈ ಟೈಟಲ್ನೇ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಚಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪು ಏನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಟು ಆಲ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ 3 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ 12 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಡೀ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೀರಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಬರೀ ನೀವು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಉಳಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರಂತ ನನ್ನ ಆಶಯ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಿಲಿಕುಳ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಪಿಲಿಕುಳ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಪಿಲಿಕುಳ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಿಲಿಕುಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಬರೀ ಪಿಲಿಕುಳ ಅಂದರೆ ಜೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ, ನೀವು ನೋಡದೇ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಪಿಲಿಕುಳ ಹಿಂದೆ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಅಂತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದರ ಹೆಸರು 2018ರಿಂದ ಪಿಲಿಕುಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಪಿಲಿಕುಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಿಲಿಕುಳ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಿಲಿಕುಳ 1996ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಲಾಲ್ ಮೀನಾ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಪಿಲಿಕುಲ, ಇಡೀ ಪಿಲಿಕುಲ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು 356 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಿಲಿಕುಲ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಇಕೋ ಟೂರಿಸಂ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿಕುಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಎರಡನೇದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ಬೋರೆಟಮ್ ಅಂಡ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇರೋದು. ನಂತರ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ನಾವು ಬರೀ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದೆ. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಇಕೋ ಟೂರಿಸಂ, ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಕೋಲಾಜಿಕಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ, ಪಿಲಿಕುಲದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಿಲಿಕುಲ ರೀಜನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಎರಡನೇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ 3D ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಂ, third one is innovation hub, fourth one is biological park or zoo and arboretum, fifth one is artisan and heritage village, boating center, ಮಾನಸ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ನಾವು ಪಿಲಿಕುಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬರೀ ಪಿಲಿಕುಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೊರತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪಿಲಿಕುಲ ರೀಜನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಪಿಲಿಕುಲ ರೀಜನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಕುಲದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾದರಿಗಳಿದೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, there are 3 galleries. One is biodiversity, fun science and frontiers of technology. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಯಾಂಡ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್, ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನೀವೇ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಲಿಕುಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದು 2018ರಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ 3D ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಂ. ಇದು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ತಾರಾಲಯ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ 3D ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಂ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು, ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಥಮ 3D ತಾರಾಲಯ, ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳುವಂತ ತಾರಾಲಯ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಟೈರ್ 1 ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೈರ್ 2 ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಶೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಬರೀ ಆ ಶೋ ನೋಡಬೇಡಿ, ಆ ಶೋ ಜೊತೆನೆ ಹಲವಾರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರು 173 ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, 170 ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಫೀಲಿಂಗು ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜೂ ನೋಡಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಬೇರೆ ನೀವು ಜೂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಶೋಕೇಶ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅದು ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೋಕೇಶ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬೋರೆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಕಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರೋದು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಟಿರೋದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60,000 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 236 ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡಮಿಕ್ ಮತ್ತು ರೇರ್ ಥ್ರೆಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು, ಅದು ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾರಾದರೂ? ಎಸ್, ಅಶೋಕ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಶೋಕ ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ, ಹಿಂದೆ ಕೆಲವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಅಶೋಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಅಶೋಕ ಟ್ರೀ ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಉದ್ದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೇರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಿಂಬರ್ಸ್ಗಳು, ಆ ವುಡ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ವಿಲೇಜ್, ಗುತ್ತು ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಮನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆ, ಈ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಿಂತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಹಲವಾರು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ, ಜೈಲರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಟಿಸನ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತಿದೆ, ಕರಕುಶಲ ಗ್ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ರಿ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಮಿತಿ, ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ವಿವಿಂಗ್, ಕೇನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಿಟನ್ ರೈಸ್, ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಕ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಬಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವನ್ ಪಾಟ್ರಿ ನೀವೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ಆರ್ಟಿಸನ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಶೇಂಗಾ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಆಯಿಲ್ ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು, ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ಬೋಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರು. ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬೋಟಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯು ವಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಎಜುಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ಮಾನಸ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್. ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಪಿಲಿಕುಲದಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಹಬ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಮೇನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಹಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಜನ ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಬರೀ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ನೀವು ರಜೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಸಂಡೇ ಫುಲ್ ಡೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ 10 to 5:30 ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಹಬ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಹಬ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ young people to engage in innovative and creative activities and experiment with their innovative ideas. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲೈಸಿಸ್, ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗ್, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ?
ಎಸ್, ಸೊ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಂದಲೇ ಆ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಪಿಲಿಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಹಬ್ಬಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಡಿನೋ ಕಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ರಿಮೇಕ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಟನ್ ಕ್ರೆಡಲ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೆವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಮಿಟ್ರಿಗಳು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ವಿಸಿಟ್. ಹೀಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ITI ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 month 3 months ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಸಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು, ವಾಟರ್ ರಾಕೆಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಿಲಿಕುಲದ ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಬರೀ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಪಿಲಿಕುಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪಿಲಿಕುಲ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲರದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನಂಬರು 9481245137 9481245137. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So that's Shakti Residential School in a nutshell for you, ladies and gentlemen. Moving on, as a token of love and gratitude, it's now time to honor our esteemed chief guests, Sri Jagannath and Sri Ritik. May I request the dignitaries to kindly felicitate our chief guests. Let's have a big round of applause, ladies and gentlemen. Now it's also time to recognize and appreciate our winners of the wonderful Mom and Me Best of the Waste fashion show competition conducted for our grade 1 and 2 students along with their parents. As I announce the names, I request the winners to kindly come forward and receive your prizes. I request our dignitaries to kindly present the prizes to our winners. For grade 1A, first place goes to Divi and Rakshita.
Second place, Rupali and Ashwini. And the third place goes to Agastya M. and Nutana. From grade 1B, from grade 1B, first place goes to Sara Pinto and Mega Dimello. Second place, Ayush D. Gowda and Srimati Bindu Dinesh. And third place goes to Surag S. Rai and Srimati Sushmita Rai. Winners from grade 2A, first place goes to Shrihan and Srimati Sri Devi. Second place is bagged by Vrusha and Srimati Deepika. And third place is bagged by Kashvi and Srimati Swarnalata. Winners of grade 2B, first place is bagged by Adoksh and Srimati Pratiksha G. Rai. Absent. Second place is bagged by Shivansh and Srimati Shilpa Shri. And third place is bagged by Jnana and Srimati Raksha Divya Shri. Congratulations to all the winners. Now I request Dr. K.C. Nayak, our beloved administrator, to deliver the presidential address and to share his thoughts with us. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅವರು ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅಂಥದ್ದೇ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮವರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಭವ, ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರಂತರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದು ಈ ವರ್ಷದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಬಿತಾ ಸೂರಜ್ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. To the close of this wonderful inauguration ceremony, it's my privilege to propose the vote of thanks. I extend my heartfelt gratitude to our chief guest, Sri Jagannath, for gracing the occasion and inspiring us with his words. A big thank you to Sri Ritik for his valuable presence. I sincerely thank Dr. K.C. Nayak for his guidance and encouragement. My thanks goes to Sri Ramesh K for his support and to our beloved principal, Srimati Babita Suraj, for our constant motivation and leadership. A special thank you to Captain Kamath, SWO, for gracing this occasion. A special appreciation to all the teachers, organizing committee, technical staff, IT team, support staff, parents, and our enthusiastic students. You are the true spirit of this camp.
Thank you all for making this event meaningful and memorable. With this, we come to the end of today's inaugural ceremony, but this is just the beginning, a beginning of creativity, discovery, laughter, and learning. Wishing all our students an amazing and unforgettable summer camp experience. Thank you all and have a fantastic day ahead.